और से देखागला रोषेबास किसी व्यवस्था ना से देवता मैंने आसती भोग लगाती देवता मैंने राति आसती कीर्तन करती पूरा पुष्पमाल नहीं आसती स्वर्गर पारिजात पुष्पमाल नहीं आसती से दिव्य प्रसाद से महम सुगंध होता है से प्रसाद विश्वास नहीं आसती घर खान झील से ये भी हम दिव्यपति पाई अद्भुत प्रसाद से माला पुष्प देवता मान को से ठाकुर दर्शन कले से फेरी गसला में जान चाहिए तो का नौ नुथले साथी नौ नुथले किंतु ये दिद्या बड़ चतुर थे गोटे झील था विश्वास ये भी युवक थे सी भी कम वयस्क युवती परस्पर भितर तो आकर्षण रही प्रकृति पुरुष अंतर प्रीति कर प्रीतिर उद्देश्य था प्रीति कर बापा पाखर शशुर को पाखर कथा आदाय कर कौट रही ठाकुर से देखा से क्या एलाउ कर किंतु जी जाओ झील को तो भगवान को हृदय तो सब निगलित ना तेणु झी तो नेहरा हेले बापा कहले ठीक अच्छे नहीं जा पट्टी बांधिक ना झी परामर्श दे गोटे कम कर तुम गोटे सोरिष धरिक सोरिष दी बुणी 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 जीव कहीं कौन अरे वर्षा दिन गच उठीज तुम रास्ता पाई बुद्धि देदेले सी माता जी बड़ चला बहुत बुद्धि बुद्धि दे से अनुसार से गले विद्यापति आखि पट्टी बंधा से चलती हाथ देख पचर पचर चलती पकेट बाहर कर सुरीश बुणी बुणी चलती से विश्वास कहीं जाने से जगन्नाथ चिंतन नीलमाधव चिंतन मोहित परम भक्त से प्रभाव चलते कथा कीर्तन करके चलती से पट्टी खोला पर देखते अद्भुत दर्शन कले जीवन कृत्य कृत्य होगला फेरी किसी दिन रही से पलि इंद्रधनु को सब घटना कले से पुष्प फुलमाला नहीं आसते सद्य पूरा अम्लान पुष्प प्रसाद किसी नहीं आसते से पूरा गर्मा गर्म प्रसाद एत दीर्घ रास्ता जाइए तो से प्रसाद कौन सी बासी ना किसी ना देखो ना महाप्रसाद लोग तो लेंगू को पैक से अबड़ा कह अन्य जिते रखते अबड़ा कह बासी को अबड़ा कह भगवान प्रसाद महिमा देखो महाप्रसाद देखे से तब इंद्रधनु राजा तो राजा तो राजा कहले निहाती मत जीवा दरकार सब धरले थाट धरले समय समय धरले चलो से जीव जो आश्चर्य दर्शन रास्ता तो देखले सरी जीवा चर्ची रास्ता देखले से किसी ठाकुर अंतर्धान हो ठाकुर जो अंतर्धान होती इंद्रधनु राजा सही कर से पूरा कठोर तपस्या कले निज को आत्महत्या कर आकाशवाणी अरे महाराज मुझे स्वरूप दर्शन देवी मुझे कौ स्वरूप देवी लीलाचल महोदती दक्षिण देश से नीलगिरी तट से दर्शन देवी जगन्नाथ बड़ सुंदर को से प्रकट हो ये जगन्नाथ ना अंत स्वरूप क्या देखा वर्णना कर जिते द्वारकाधीश कृष्ण बलराम अच्छा तो 16,008 राणी अच्छा 16,008 राणी मन भर चिंतन थिला ब्रज का राधा किए सी गोपी कौन कहीं एत सेवा कर कृष्ण सब सेवा कर सारे कृष्ण द्वारकाधीश तो प्रीति कर शयन करते ठाकुर जी रोम रोम खाली गोपी गोपी राधा राधा व्यंजनित होता सब विश्रामित होगले गोपी मान पटमहिषी मान 16,008 राणी आश्चर्य आम एत सेवा करद्वारकाधीश सागरिया सेठ सी के मन पकड़ राति सुप्त अवस्था सुसुप्त अवस्था रोम रोम खाली राधा राधा गोप गोप ब्रज ब्रज किए से ब्रज किए से गोपी किए से राधा आम जाना केमी मन भर आग्रह उद्दीपन व्यग्र प्रबल प्रवर्तन है कही कि कृष्ण तो कही पारे एकमात्र मुख साक्षी होती किए कृष्ण लीला जन्मठू लीला होती रोहिणी माता रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल नंद भागवत कहला रोहिणी माता को महाभाग कहुई कहीं महाभाग्य होती वसुदेव 8टा स्त्री कि 8टा स्त्री पाखर देवकी गोटे स्त्री किंतु रोहिणी माता को महाभाग्यवती कहुई कारण अच्छे जन्मठू धरी शेष पर्यटन रोहिणी माता कृष्ण के पाखे अच्छा
ତାକୁ କୋଳ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳାରେ ମୁକ ସାକି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ମୋତେ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ରୋହିଣୀ ମାତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହେ ମାତା ଶ୍ରୀ ମାତା ମାତା ଆପଣ କୃପା କରି ପୃଷ୍ଠ ବସି କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରଜ କଣ ରୂପ କଣ। ଏ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ସବୁ ନ ଶୁଣି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣି ପାରିଛ, ଇଏ ତ ସର୍ବସମଗ୍ରୀ କଥା କୁହାଯାଏନି, ଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ କଥା, ଗୋପନୀୟ କଥା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଲଭ ନୁହେଁ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ନ ଶୁଣିପାରିବେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ, ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକା ଭିତରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରି କରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତା ବ୍ରଜ କଥା ତାହେଲେ ସେ ଅଣାୟିତ ହେଇଯିବେ। ତମେ ଜାଣିନ ବ୍ରଜ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କେତେ ନିବିଡ଼, କେତେ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଦେଖିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ମାଥୁର ବିରହରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଥା ଭିତରେ କରିବା ନା ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ଠାକୁର। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ହରି କଥାଏ ହରି କଥାଏ। ହରି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ହରି କଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ବିରହରେ ସାଂସୁଦ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଣୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ନରସିଂହନାଥ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ପୁରା ଠାକୁରଜୀ ପୁରା ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଗତ ରଜନୀରେ ସେ ବେଣୁନାଥ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପାଗଳି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ସେଇଟା ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଛେଲିଆ ନଟକଟିନା କହିଲେ ଯାଅ ମହାଭାଗ ସବୁ ଆସିଲ, ବୋଧେ ଏଇ ବନ ଶୋଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲ, ଦର୍ଶନ ହେଲା ନା, ଯାଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ। ଇଏ କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଗତ ରଜନୀରେ ବନର ଶୋଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ବୋଧେ ଦେଖିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଜୀବନ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ, ନିଜର କାମ କର। ଇଏ କହିଲେ ତମ ଭଳିଆ ଲମ୍ପଟି କେହି ନଥିବେ, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଉଛି ତମେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର? ଆରେ ତମେ ହିଁ ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ। ଇଏ କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ଆରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଫେରିଯିବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତମେ ଚୋରି କରି ନେଇଛ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ମୋତେ ସେ ଚୋର କହିଲ, ଆରେ ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ କେଉଁଠୁ, ସେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ସବୁଠୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ନା କ'ଣ ଚୋରି କରିଛ? ଆମର ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତମେ ନେଇଯାଇଛ। କ'ଣ? ମନଟାକୁ ନେଇଯାଇଛ ତମେ, ମନଟା ଫେରେଇବ। ଆମର ମନ ନାହିଁ ମହାରାଜ, ତମ ପାଖରେ ମନଟା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ମନ ବିହୀନ ଶରୀରଟା ଯିବ, ମୃଦା ଭଳିଆ ଯିବ, କିଛି ଲାଭ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ବିରହରେ ଆମର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଥା ଖବର ମିଳିଗଲା, ଖୋରାକ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ କେତେ ପ୍ରୀତି କରୁଛ ନା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋରି ବିରହରେ ତମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁରବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖୁଛ ତମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛ, କଥା ତ କହୁଛ, ତମେ ଆରାମରେ କଥା କହୁଛ, ହସୁଛ, ନାଚୁଛ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛ, ତମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ, କାଟିଦେବ, ସେଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିବ। ଏ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ସେୟା, ସାଂସଦର ପ୍ରୀତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାର ଗଭୀରତା କେତେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ତା ଭିତରେ କେତେ ରସ ଅଛି। ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମର ଛେଲିଆର, ଆମେ ତ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଛୁ, ତମେ ତ ମାରୁନ, ମାନେ ମରେଇ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛ ତମେ। ଆମେ ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ତମ ବିନାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ, ଖାସ୍ ବଞ୍ଚିଛୁ ତମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ନା କେମିତି? ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତ, ଆରେ ମୋରି ବିରହରେ ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେହାବସ୍ଥାନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତମେ ବି ସହିପାରିଥାନ୍ତ। ତମେ ଯେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ତମକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ବିଧାତା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜଗତର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବୋଧେ, ସାଂସଦ ତମେ ଖୁସି ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କନ୍ଦେଇବେ, ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ, କାନ୍ଦି କହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଜାଣୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ବଞ୍ଚି ଗଛ ନା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ମହାରାଜ, ତମରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତମରି କଥା ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ତମ କଥା ଅମୃତ ବାସ, କଥାର ଅମୃତ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛି। ତମର କଥା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ କୋଉଦିନଠୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ସବୁ କିଛି ଅତି କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଅତି କଷ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ, ବାସ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ତମ କଥା ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ପାୱାର ହେବ। ଜଗତରେ ହରି କଥା ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ କଥା ବ୍ୟଥା ହିଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି।
एकमात्र हरि कथा सब व्यथा दूर कर दो, ये सब अमृत पाओ। तब कथामृतम तत्त जीवनम कवि भिन्नतम कलमसा पाओ। श्रवणम मंगलम श्रीमदातम भूवि गुणंति जे भूरिदा जना। सुंदर श्रवण मात्र नहीं मंगलम। गोपी मान कहते हे महाराज तुम कथा शुणला मात्र मंगल हम। तार योग्यता था कि न था, शुणवार अधिकार था कि न, जदि कर्णर जब भूलिटी तला तुम कथार दी चारि पद तार मंगल अनिर्वाच्य संभाव। तुम कथार शक्ति तुम्हारा तुम्हें मंगलमय, तुम कथा भी मंगलमय। तेणु रोहिणी माता कहते देख से कथा जब से रही हम से रही पार संजोग कर कहीं भगवान भक्त जो कीर्तन करते से भी सब उपस्थित रुहति सब छाड़ी पड़ाते। मधुभक्त जत्र गाँव शुणी तत्र कृष्ण नाम तांकरी कथा जोड़ते से रुहति। तेणु गोटे स्थान कर जो स्थान रे गोटे द्वार थी अंधकार गृह थी आम से चुप चुप कथा जमी शब्द आमर गोटे शब्द और अणु परमाणु कृष्णकर कर्णर जी प्रकार स्पर्श न कर शुणी न पारे। एम तो राजा द्वारकाधीश्वर पैलेस अच्छी 16,108 राणी 16,108 पैलेस मालिक से ब्रह्मांड कौन अभाव देखले गोटे घर पूरा गोटे द्वार अच्छी गोटे घर खाली अच्छी से घर भर बड़ हल गोटे हल में बस रोहिणी माता बसले समस्ते कहले समस्ते चुप शुणी कई पार्टी कर पूरा निश्चित है प्रति शब्द वाणी शुणी भी संजत कर धीरे धीरे कहली आ सुभद्रा को गेट रखीदे। सुभद्रा कह सुभद्रा तुम्हें जी भी आस क्या छाड़ ब्रह्मा आसतु विष्णु आसतु शिव आसतु तुम्हें क्या भर एलाउ कर किए दूर आसते तुम सीधा सामना को जाकर अटके दो तुम छाड़ी पड़ता कहीं सब सिक्रेट कथा चलती अत्यंत गोपनीय कथा ये। सुभद्रा कहले हाँ हाँ ये कथा आरंभ करपटे द्वारकाधीश कृष्ण बलराम श्याम विराजमान कर सभा चलती राजकार्य बुझे से कथा चलती दूर टे चली किंतु कथा सर्त थिला धीरे धीरे कहे धीरे धीरे शुणवे जिते से कृष्णकर बाल्य आरंभ है बाल्य पैगंड कैशोर लीला आरंभ है कैशोर लीला पर जिते से अंतर्धान लीला कर मथुरा गमन कर मथुरा गमन करने जो माथुर विरह विरह गोपीमान आर्त चित्कार होता समस्त हृदय केन्द्र जो एकास्तर विलाप करते कृष्ण का दर्शन लालसा से यही कथा जो से प्रसंग उपस्थापन कर निजे भी सही पारे से भी चित्कार कर कहीं से कृष्ण परम भक्त ना से निजे नहीं पारे पूरा सी कांदुंट चक्षु अश्रुपात हो कंठ गदगद चित्कार कथा कहते से मुख विगलित से कृष्ण से अद्भुत से कथा को श्रवण कर तो प्रत्येक जड़बद शुणुते आखि विस्फारित नेत्र शुणुते कर्ण हृदकन भाई श्रवण करते जिते कथार मर्म भर प्रवेश कले एम निज कंट्रोल कर समस्त रुद्यमान है समस्त खाली कृष्ण 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 राधा 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 सब चित्कार कर समस्त स्वर एक स्वर गुंजरित से शब्द राधा 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 कृष्ण 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 ब्रज 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 से शब्द पूरा तरंगायित है से शब्द ध्वनि जो प्रतिध्वनित है कर्ण कृष्ण बलराम कर्ण से निपतित होती आत्मस्थ शब्द जो कृष्ण शुणी पारे बलराम शुणिले जे ब्रज 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 गोप गोप ये शब्द से संजत नहीं पारे पूरा दास कार्य बंद उठले पूरा अटके उठे पूरा दौड़ी दौड़ी आसछे पागल अणचाश पवन जो साइक्लोन जो प्रकार से झड़ ऊपर पूरा आसले भगवान की कथा आकर्षण कर देखते कथार एत शक्ति सर्वाकर्षण कृष्ण कहला किंतु सर्वाकर्षण कृष्ण को मत आकर्षण कर कृष्ण कथा आकर्षण कर तेना महाकर्षण कहला समस्त आकर्षण हो कृष्ण कृष्ण शब्द अर्थ हो सर्वाकर्षण कि सर्वाकर्षण कृष्ण को मध्य भक्ति कृष्णाकर्षणी चाष कहला भक्ति कृष्ण को आकर्षण करे से भक्ति हूँ कथा नाम भगवान का नाम भगवान कथा है भक्ति परक ये भगवान का आकर्षण करते से गोलोक मेयर सम्राट हूँ कहीं कि आम जाति वर्ण धर्म निर्विशेष आतंक विप्र गोटे छोटिया रूम भर बस खाली भगवान चिंतन करता भगवान नाम करता कथा टे शुणुता पढ़ता भगवान से विराजन करेंगे से देखिए जे ये पात्र पत्र से देखते से देखते तार अंतर्जामी अंतर्गता देखते भाव करे भावटा दर्शन करते से दौड़ी आस
କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତମେ ଅଟକେଇବ, ଇଏ ଅଟକେଇବ କଣ, ଇଏ ତ ସେ କଥାରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଣି ଶୁଣି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ସଂଯତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଗୁଳି ଦେଲେ ପୁରା। ଦୁଇ ହାତ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷ୍ଣ ରହିଗଲେ, ଗୋଟେ ପଟେ ବଳରାମ ରହିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଥା ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଥାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ବିରହର ଯେଉଁ ମର୍ମାନ୍ତକ ଯେଉଁ ବେଦନାମୟ ଯେଉଁ କଥାର ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଲା ସେଇଠି ନା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ବିକୃତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ବିକୃତ ହେଇଗଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ବଳରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର କେମିତି ହେଇଗଲା, ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା, ହସ୍ତପଦ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ପଲା ପରେଇଲାନି, ସେଥିରେ ଚକାନୟନ କୁହାଗଲା, ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ହସ୍ତପଦ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରି କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିଜର କଥା, ନିଜର ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବୀର କଥା, ନିଜର ବ୍ରଜର ବୀର କଥା, ନିଜର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବୀର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କରି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହାଭାବ ସ୍ଥାପନ କଲା। ମହାଭାବ ଭାବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କହୁଛେ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ, ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ଼, ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଆମର ହାତ ଅଛି। ଯେ ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଦାସିଆ ବୈଦ ପାଖରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ି କେମିତି ନେଇଗଲେ? ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ମାଣିକ ପାଟଣା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇକି ଦଧି କେମିତି ଖାଇବେ? ଖାଲି ଦୁନିଆ ଗୀତ ଲେଖି ଦେଉଛ ନା ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ। ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଯେଇ କୃଷ୍ଣ, ଯେଇ ଗୌର, ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ମଧୁର, ତାଙ୍କର ବିରହ, ବ୍ରଜର ବିରହ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିରହ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରହରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ମହାଭାବ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ମହାଭାବ ତାକୁ କୁହାଗଲା। ମହାଭାବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପାଖ ବସି କାନ୍ଦି ଦେଉଛୁ ତା ଭାବ ନେଇକି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦେଖିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ମଥା ପିଟନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଆଖି ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖଟା ଜଣାଉଛେ, ଆମର କେହି ସାହା ନାହିଁ, ସେ ନିରାଶ ନା ଜଗଦୀଶ୍ୱରଜ୍ଞ। ଆମର ଦୁଃଖଟା ଜଣାଉଛେ, ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା ପରେ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ହାରି ଦୀନ ଦୟାଳ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗବା ଦରକାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପ୍ରତି। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଏଠି ଆସି ବସିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି କଥା ହବ? ନାହିଁ, ରାଜନୀତି କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ କଥା ହବ? ସତ୍ ବସ୍ତୁର ସଦ୍ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହବ, କଥୋପକଥନ ହବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଭଜନ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଭଜନ କ୍ରିୟା ପରେ ଗୋଟେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ତାର କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତର ବିକାଶ ହେଉଛି, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ପାହାଚ ପାହାଚ ଅଛି। 22 ପାହାଚ ଗଲା ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପାହାଚ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଭଜନ କ୍ରିୟା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାମ କରନ୍ତି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ହରିକଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଏହି ଭଜନ କ୍ରିୟା ଯଦି ଚାଲି ରହିବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ କଲା, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, 10th ବୋର୍ଡ଼, ତାପରେ କଲେଜ ଆସେ। এইটি প্রায় ভক্ত অটকি যাতে, প্রায় শতক মানে এইটি অটকি যাতে প্রায়। তারপরে যে অছি নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, এইটি ভক্তিটা আরম্ভ হল। এইটো এই অনর্থ নিবৃত্তি তাকে কুহগলা। যদি প্রকৃতির আমি সৎসঙ্গ করা, প্রকৃতির হরিভজন করা, তাহলে আমার স্বরূপ ভ্রমণ দূর হয়ে যাব। আমি যে নিজকে যে চমড়া সেটা পরিচয় দিচ্ছে জগৎ, এটা দূর হয়ে যাব। আমি বুঝিপারে প্রকৃতি ভগবানଙ୍କର ଦାସ ଆମେ, ଭଗବାନ ଅମୃତ ପୁତ୍ର ଭୟାମି, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ଜଗତ ପିତା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର ଜଗତ ପିତା। ସେଇ ସବୁ କିଛି ଆମର ଏ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଆସିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି। ତାପରେ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋଭ ରହିଛି ସେଇଟା କଟିଯିବ ଆମର। ଅସତ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋଭଟା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ।
ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗାଁ ଦେଶର ଦେଶ ଅପରାଧ ଅଛି, ସେ ଅପରାଧ ଆମେ ଭୁଲ ଆଉ ହେବନି, ସତର୍କ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ, ଓ ଭଗବାନ ଆମେ ଭଲ ପାଇବେନି, ଠାକୁର ହରିକୃଷ୍ଣ କଲେ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆମକୁ ସେ ପଚାରିବେ, ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଆମର ସେ ଆସିବେ। এই যে ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାମ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। এটা ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କହିଲା, ଗୋଟେ ପଙ୍କାନୁଭବ କରିବା ସମୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଘାଟି ଯେଉଁମାନେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ। ନିଷ୍ଠା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳାରତି ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିନାମ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା ଶୁଣିବେ। ସେ ଝଡ଼ ହଉ, ଝଞ୍ଜା ହଉ, ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ଯାଉ, ଭୂମି ଫାଟି ଯାଉ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ। ନିଷ୍ଠା ହେଇତେ ପ୍ରେମର କରଣ, ନିଷ୍ଠା କରିବେ। এটা ଆସିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ହଁ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ନା, ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ। ଖାଇବାଟା ଯେ ନିହାତି ଦରକାର, ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ନିଷ୍ଠା ପରେ କ'ଣ ରୁଚି ଆସିବ। ଏଇସବୁ ସାଧନ ଭଜନ କଲେ ରୁଚି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଖାଲି କରାଯାଉଥିବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ସାଧନ ଭଜନ କରାଯାଉଥିବ, ରୁଚି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ପୁରା ପସନ୍ଦ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହବ। ରୁଚି ପରେ କ'ଣ ଆସକ୍ତି, ନ କଲେ ରହିପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରେନି, ତାଙ୍କ ନାମ ନ କଲେ ରହିପାରେନି, ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ରହିପାରେନି, ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ନ କଲେ ରହିପାରିବେନି। ଜଳକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲେ ସେ ଛଟପଟାଟ ହବ। ଟିକେ ସାଧନ ଭଜନ ନ କଲେ, ଟିକେ ହରିନାମ ନ କଲେ, ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲେ, ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ, ତାଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ରହିପାରିବେନି। ସଂସାର ଯେତେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଭିତରେ ଥିବ, ଯେତେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ ଭିତରେ ଥିବ, ଯେତେ ଏସି ଡିସି ଲାଗିଥିବ, ଦେହଟା ଅଶାନ୍ତ ହବ, ସେଠି ମନଟା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ସେଠି ଆସକ୍ତି ତାକୁ ଗଲା। ଏଇ ଆସକ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ପରେ ଆସିବ ଭାବ, ତାକୁ କର ଭାବ। ତାପରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ହେଉଛି ମହାଭାବ। ଏଇ ମହାଭାବ ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମହାଦେବ ପୁରୀ ପାଦଙ୍କର, ମହାନ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିଜର କଥା, ନିଜର ବ୍ରଜର କଥା, ନିଜର ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତା ନିମିତ୍ତ ବିରହରେ ସେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବିରହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଠରାଗ୍ନି ଅଛି। ଜଠରାଗ୍ନି କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ତାକୁ ପାଚନ କରେ, ତାକୁ ପାକ କରେ। ଜଠରାଗ୍ନି ତାକୁ ସିଝାଏ, ଜଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବିରହ ଅଗ୍ନି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁ 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 ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଜଠରାଗ୍ନି ଜାଳୁଛି, ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାକୁ ବିରହ ଅଗ୍ନି ଜାଳିବାକୁ। এই ବିରହ ଅଗ୍ନି ଆସେ। ଇଏ ତ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବିରହ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ ବିରହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। କି ବିରହ? ରାଧାଙ୍କର ବିରହ, ବ୍ରଜର ବିରହ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ପୁରା କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ହେଇଗଲା, ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା, ହସ୍ତପତ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ବଳଦେବ ସେ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ନାରଦ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାରଦ ପ୍ରକଟ କଲେ, ଜୟ ଜୟ ସରକାର, ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ଦେଖିଛି, ସବୁ ରୂପ ଦେଖିଛି, ସବୁ ଲୀଳାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିନବ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ତ ଭାଷା ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ। ମହାରାଜ କୃପା କରି ଆପଣ ଏଇ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ଠାକୁର, ସେପଟେ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣିପାରିଲେ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଦେଖ ନାରଦ, ଏ ରୂପ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକୁ ଯିଏ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ରଥରେ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଦ୍ୟୁତ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବ, ରଥରେ ଆଉଡ଼ ହେଇତେ ଠାକୁରଜୀ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବିରାଜମାନ ହେଇତେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ବା ରତ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ବିରାଜମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେ ଯେତେ ପାପୀ ହଉ, ତାପୀ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ନାରଦ କହିଲେ, ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ ଜଗତର ପିତା ନା, ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କଳି ଆସୁଛି, କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସଦ୍ଗତି ହେଇଛି, ମୁକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
नारद कहले जय महाराज से आम बर्तमान जो जगन्नाथ देखुचे बलदेव देखुचे से हाथ खंडिया हाथ सप्त संकुचित पाद दीटा संकुचित सुभद्रा तो हाथ उबाड़ी हाथ भी ना जहाँ भी हो यही जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्वरूप हो महाभाव स्वरूप ये माने ब्रजर विरह कहगला भक्तिर चरम अवस्था को कहुई आम खाली आगे देखुचे जगन्नाथ जगन्नाथ ना तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु आम ज्ञान पाइल जगन्नाथ किए ना पूर्व जान नी किसी आम देख जगन्नाथ चतुर्भुज रूप शंखचक्र गदापदन पर से धारण कर प्रकट हो इंद्रधनु प्रकट कर ठीक अच्छे से तो बहुत लीला अच्छे इंद्रधनु बहुत तपस्या कर बारंबार से तपस्या कर बार बार आत्महत्या करने चेष्टा कर आकाशवाणी बार बार होश भक्त को परीक्षा कला भगवान प्रकट हो तेड़ा भगवान आ जाए सहज आसते से जा पसंद करें खेल टिके खेलिए बंदे नचे तले दंड करेंगे प्रकृत प्रेम से बांधी ना भक्ति बस पुरुष गला सारा जगत को नचाया गला तार भक्त पाखर से नाची जाते कि नाची से प्रकार स्थिति भक्त थी दरकार आम जगन्नाथ को विचार चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते देखु चैतन्य मुख निश्चित शंकराचार्य गुरुत्व जगन्नाथ से पाठ करना कदाचित कालंदे तट विपिन संगीत तरको उदाबिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपो रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत ये प्रथम पाया नहीं लिखी दी कदाचित कालिंदी तट कौन सी समय कालिंदी माने जमुना जमुना तटले संगीत कीर्तन करी कदाचित कालित सदा कदाचित कालित विभिन्न माने जमुना कूल उपवन जे संगीत गान करी 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 विचरण कर मुरली वादन कर कीर्तन कर निजर कटाक्ष पाद द्वारा दुकुल नेत्र सहज कटाक्ष विद्यति कहगला हाँ रमा शंभु ब्रह्मा जहाँ को ब्रह्मा रमा शंभु सबू कीर्तन कर स्तुति कर किए जगत कृष्ण को कहुए ना काली तट किए विचरण कर कदाचित काली संगीत कीर्तन कर द्वितीय श्लोक तो बढ़िया कहले भुजे सभ्य वेणम शिरसी शिखीपीछं कटितते दुकुलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विद्यते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नाने कथा होते यही पाया पूरा क्लियर कर ये जगन्नाथ स्वयं कृष्ण आउ किए भुजे सभ्य वेण जे कि हाथ में वेणु धरती 33 कोटी देवता भर किए बंशी धरते यही बंशीधारी यही मुरलीधारी आउ किए ना वीरबल भर आकबर पचारे ए वीरबल तुम तो हिंदू मान केते गुड़े देवता अच्छा सब जा फटो नहीं आस देख मुझे देखा तुम देवता देखी हिंदू धर्म केते देवता ये सब गणेश कार्तिक शिवंकर ब्रह्मांकर केते सब जिते सब इंद्र वरुण सब फटो देले आकबर गोटे गोटे उठे से बोले शेष कृष्ण फोटो देखिले कहले बोधे ये तुम बोधे बड़ ठाकुर ना सी किसी जानना हिंदू धर्म विषय हिंदू धर्म विषय किसी से जानना से गोटे मिलेच्छ जगन राज कि कृष्ण फोटो देखिए बीरबल पचार बीरबल ये बोधे तुम मूल ठाकुर कि से कल जहाँ पर देखा ये देखले कृष्ण ठाकुर से आश्चर्य बीरबल कहले मुझे तो निजी चतुर हो मोर बड़ चतुर ये जानली केमती महाराज जानली केमती अरे जानवर कौन अच्छी जिते सब ठाकुर तुम देखेल सब जा किए खंडा धरची किए बर्चा धरची किए त्रिशूल धरची किए गदा धरची किए कौन अस्त्र धरती ये गोटे ठाकुर किसी धरन खाली बंशीरा धरती माने आ भाया स्वरूप जगत के ये सब सुखी सब परफेक्ट ठाकुर बोधे बंशी कौन धरती जो आनंद रुहती बाकी सब जा खाली वैविध्य सब खंडा सब धरिक अच्छा तेणु भावुँ ये तुम प्रकृत हिरो हाँ महाराज ये आम हिरो मान बंशी धरती ठाकुर भुजे सभ्य वेणु शिरसी शिखीपीछं कटितते शिर रे शिखीपीछ मयूर पीछे किए धारण कर मयूरी चुड़िया बांक चुड़िया आ किए ना मान सीधा शंकराचार्य यही कृष्ण भुजे सभ्य वेणु शिरसी शिखीपीछं कटितते दुकुलम नेत्रांते मान नेत्र अंतरे कटाक्षपात करती दुकुलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम निजर सहचरी मान गोपी मान को कटाक्षपात कर आकर्षण करते निहाल कर दिखती भगवान कटाक्ष दर्शन हस
ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇଟା ଯୁଗଳ ନେତାନ୍ତି ସରଛି କଟାକ୍ଷ ଭାଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ବୋଲେ ସଦା ଶ୍ରୀମଦ ବୃନ୍ଦାବନ ବସତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସଦା ଶ୍ରୀମଦ ଯିଏକି ସର୍ବଦା ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ରସମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି, ମକରନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯମୁନା କୂଳରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୟୂରୀ ବିଷୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କଟାକ୍ଷପାତ କରି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନିହାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିରାଜମାନ କରି କରି ସବୁବେଳେ ମକରନ୍ଦକୁ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବିଧ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ମୋର ନୟନ ପତ୍ର ଆରୁଢ଼ ହେବେ। ତାର ତ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଜଗତ ଦେଲେ, ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ପୂର୍ବରୁ ତ 6ଟା ରଥ ଥିଲା, ମଝିରେ ନଦୀ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ରଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଯେତେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହୁଏ ବାହୁଡ଼ା ଟିକେ କମିଯାଏ। କାହିଁକିନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଜି 550 ବର୍ଷ ତଳେ। କାହିଁକିନା ସେ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ରାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହচ্ছে ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ସେ କୃଷ୍ଣ। ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାଧା ଭାବକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରେମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର, ରାଧାଙ୍କର କାନ୍ତିକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧା ଭାବରେ ହଇତ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ ରହିଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ, ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଧା। ଭାବ ଅନୁସାରେ ରାଧା ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେ ପଦେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ସେ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ଘଡ଼େ ଘଡ଼େ ପୁରା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ପଛକୁ ପଳା ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟକି ଯାଏ। ହାତୀ ରାଜା ପୁରା ହାତୀ ଲଗାଏ, ପହିଲୱାନ ଲଗାଏ, ଗଜପତି ରଥ ଚାଲେନି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କଲ ଭଳି ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ମସ୍ତକଟା ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମତେ ଆଗରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମତେ ରଥ ବିନା ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଘଡ଼ି ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଇକି ଚାଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏଇ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଳାସ, ରଥ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ। ରଥର ଆଗରେ ଯେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ରାଧା ଭାବରେ ହଇତ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନନ୍ଦିଘୋଷ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବିଳାସ। କାହିଁକି ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଆନ୍ତି, ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରାଚଳ ଯାଆନ୍ତି, ଶରଦାବାଲି ସୁନ୍ଦରାଚଳ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଜ୍ଞା ଶରଦାବାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ସେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱାରକାଧି ସାଉରେ ସେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ମଥୁରାକୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ରଥଯାତ୍ରାର। ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅନୁମୋଦନ, ଆବେଗ, ଅନୁରାଗ, ଆବିଳ ତବର ଆପ୍ଲୁତ ତଲ୍ଲୀନ ଭାବରେ, ତନ୍ମୟ ଭାବରେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟାଣି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, ବଳରାମକୁ ଟାଣି ଟାଣି ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ରଥକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶରଦାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସୁନ୍ଦରାଚଳରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ବାହୁଡ଼ାରେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା କିଏ ଚାହିଁବ କି, ଗୋପୀ ଚାହିଁବ କି ଠାକୁର ଯେ ଆଉଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାହିଁବେନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାକୁ ସେ ଧାରା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଧାରାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଚାଲିଛି। ଯାଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ କି ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେ ଲୀଳା ଆମମାନଙ୍କୁ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରି ହେଉନି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ତ କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ କିଏ ଯାଇ ରଥକୁ ଟାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ଯିଏ ସେ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିବ ପୁରା ମୋତେ ବାହାରକୁ ଡାକିବ, ଭକ୍ତିଟା ପଳେଇବ ପାଠକୁ ରହିବ, ଯେଉଁ ଠେଲା ପାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କାଳିଆ ତ ଗହଳି ଲଗେଇ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେଇଆ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ସମାଗମ, 10 ଲକ୍ଷ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଢଳି କରି ଆସନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଝାଙ୍କି ତାଙ୍କର, ତାକୁ ଟୀକାକରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ନାକାଦମ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସବୁ ସାଧୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି
ଏଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେହେତୁ ସେଇ ଧାମରୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଧାରରେ ଆମେ ଅଛେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତା ପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ଼ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଭଲ ମତେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଭକ୍ତି ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲା ମୋତେ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ନା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ମୁକ୍ତି ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପୁରୁଷ ଦେଖି ଏଇ ପୁରୁଷ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। 6 ମାସ ତ ସବୁ 365 ଦିନ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦର୍ଶନ ଏ ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ବସିତ ଦର୍ଶନ ଠେଲା ଫେଲା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଖୋଲିକି ରଖୁଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲି କିଏ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଆସି ଦର୍ଶନ କର, କି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରକାର ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଯିବା। ସେ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଯାହା ଠେଲୁଥିବେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଏଇ ସମୟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଝଲ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଚକାନୟନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁର ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ସିଏ ବି ଡିଆଁ ଉଚ୍ଚା ହେଇକିରି ଆମ୍ବୁଲିଆ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଥିବ ନା ଆହୁରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଜମ୍ପ କରି ଦେଖିଦବ ଖାଲି ଚକାନୟନର ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଦବ। ଦୁଃଖଳଙ୍କ ନେତ୍ରାନ୍ତ ସହଜରେ କଟାକ୍ଷ କୁହାଗଲା ନା, ସେ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ କଟାକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି, ମାନେ କଟାକ୍ଷ ତେର୍ଛା ଚାଣି ଯାକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କର ତେର୍ଛା ଚାଣି ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନିହାଲ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଖାଲି ଟିକେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଟିକେ ଠେଲା ଫେଲା ଟିକେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଦବ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କହିବ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ କୃପ। ଏଇ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ତେର୍ଛା ଚାଣିର ମହିମା। ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରାଜ କି। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମହିମା। ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସମୟ କରିବା? 9ଟା ବେଳକୁ କହିଥିଲେ ଚାଲିବ ତ? ଚାଲିବ 9ଟା କେତେ ଟାଇମ୍? 9:07 ହଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟାଉନ ଭିତରେ କଲେ ଆମେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେଲମରେ ହଁ ନା ତାମିଲନାଡୁ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରରେ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ବୁଝିବା ନିଷ୍କିଜନ ମାସ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ବାଗତ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେମିନାର ହଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପୁରା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ମହାରାଜଜୀ 8:30 ମଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, କହିଲେ 8ଟା ଅଧରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ବଢ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରେନି 8:31 ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍। ଭକ୍ତ ବସିଛୁ ଆମେ ସବୁ, ସେମାନେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲା। ଟାଇମ୍ ପଞ୍ଚରୁ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ କର୍ମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବି ଚାଲିବା ଦରକାର, ସମୟ ମତ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଯେ ଭଳିଆ ଚାଲିତେ କଥା ତ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ମଧୁଭକ୍ତ କୁହାଗଲା ମଚ୍ଚିତା ମଧୁଗତ ପ୍ରାଣ ମଧୁଅନ୍ତ ପରସ୍ପର କଥିୟନ୍ତ ସମାନ୍ବିତ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ରମନ୍ତି ଚ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ, ସେ କଥାରେ ରମଣ ହେବ ନା, ସେଠି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ମିଶିଲେ ଏମିତି ସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ? 7ରୁ 8:30। 7ରୁ 8:30 ସବୁ ଟିକେ 6:30 ପ୍ଲସ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାଣୀ କରିବା। ପରେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କାହିଁକିନା କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ନା 6ଟାରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। 6 ଗୋଟିକାରୁ 8 ଗୋଟିକା। 6 ଲେଖାରେ 6 ଗୋଟିକାରୁ 8 ଗୋଟିକା। ସାର୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିରୋମଣି ମୁକୁଟ ରତ୍ନ ହେ ଦାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିରୋମଣି